ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ମୋର ଖସିଗଲା ତମର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ କଣ। ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଥରୁଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲି। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନି ଫୋନପେକୁ ମେସେଜ ଦେଲି ସବୁଥିରେ ବ୍ଲକ। ଫୋନପେରେ ମେସେଜ ଦେଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଥାଏ ଟଙ୍କାରେ ପଠଉଥାଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଥାଏ ଟଙ୍କାରେ ପଠଉଥାଏ। तो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम नेक्स्ट वीडियो को कहीं आग वीडियो आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा देते भल व्यू भी जाइला माने फास्ट वीडियो अपेक्षा तो थैंक यू सो मच एमती भल पाइबा दौथार और कमेंट बॉक्स वाला कह समस्ते कहते कि भाई आम सागर कथा हो आम सागर कथा हो इंस्टाग्राम आप डीएम कर दिंतु कौ मुहूर्त भी आपको कॉल जापे कहीं मुझे प्री प्लानिंग करूनी आज भी आपण मानक आगे जड़े भाई को फोन लगे मुझे स्क्रीनशॉट मारिक रखी नंबर को सेव करके रखी फोन करिया सी जदि न उठेबे ताले इंस्टा रे बहुत गुड़े मेसेज अच्छे मुझे भी कॉल कर पारे किंतु भगवान को खाली डाकुची से भाई फोन उठातु कहीं स्टोरी मत बहुत दुख लगी कष्ट लगी मुझे जो से जगह रही रिलेटेड हेली मत भी कष्ट है आउ ये चैनल बनार कारण भी यहीटा कि किछिटा लोकों स्टोरी जाणी कि तुम भी जान कि दुनिया ये सब जिन घटुची न्यूज रे देखुव भल पाई केते जिन भूल भाल हो तो ठीक सेमती ये भी गोटे चेष्टा कौन कहो डेरी नक फोन लगे तो भाई को कॉल कटि जाइए नेटवर्क एरिया को जाइए हेलो भाई नमस्कार भाई नमस्कार नमस्कार एबे नेटवर्क एरिया को आइले बोते हाँ भाई आ गोटे सांग मोबाइल मते जियो टिके स्लो रोज तो मु से दिन आगो मोबाइल अपन कॉल अच्छा अंबानी संगे टिके नबा दवा कम अछि अच्छा अच्छा भाई करियो अच्छा भाई कोन हेति कोन एक्चुअली कोन भाई कहि सुनो याला 2020 रे कथा 2020 रे कथा हां ठीक है ना मैट्रिक परीक्षा सइला पर हाईटेक कॉलेज तो जानछि हां हां निहाती भुवनेश्वर हाईटेक नहीं जाजपुर हाईटेक हां जाजपुर हाईटेक भी जानछि जाजपुर हाईटेक रे भाई सेठी में एडमिशन कर आज्ञा तो गोटे पिला समय देखाला हां देखला पर एबे हम नॉर्मली हम कथा झियो छटा आज्ञा हां सेतल पर्यंत भाई ना मोर आज जा के थिले ना तार के थिले आज्ञा बुझले हम कथा ला पर रिलेशन का सब ठीक थिला भाई अच्छा हाईटेक रे भाई कोन विश्वास करिवेनी सेठी झियो को देखा देखी होई पारंती नै हां बुझिल तार भीतर भी हमें गली पछी के प्रेमटा हेछि हां लेटर फेटर दिए से दिए बहुत कष्ट दिए बहुत थोड़ा धरा पड़छ अच्छा जहाँ भी हेछि झगड़ा झाटी सेते झगड़ा झाटी हम मोर जदी बुझियो बने देछि जदी भूल पाले अच्छा अच्छा ए बला हेछि सब सेतल ठीक थिला तापर भाई जो कागज लेखा लेखि बोतो तम आडू प्रथम हेतु आगे आगे सेतल दे भाई किछ नथला सब नॉर्मल पूरा थिला अच्छा तापर भाई जेतल प्लस 2 हमर सइला पारे से भाई गला नीट कोचिंग से माने प्लस 2 करिके सरीबार भाई 2 वर्ष हलानी हमर तोर कथा नथिला हम कॉलेज रे थिलु बस घरु केतले से जदी बाबा आदि करू छी मु से दिन रहथि 2 दिन घरे रहथि 2 दिन कथा हो सइला बाबा की प्रेम तो भारी कष्ट दउतो से टाइम रे भाई बहुत कष्ट से होतला अपन विश्वास करियनी माने ता ना को मु कागज रे खाली देखि जो मन भाई फ्री फायर रैंक पुश कला आलिया लागुतो भाई सत देखि कागज रे ता ना लिखि बाकी खाता लिखि दिए भाई से प्रेम भी गोटे नियार प्रेम तापर कोन हला तबे जले भाई प्लस 2 परीक्षा सइला माने एमिति मु दिने सखालु सडन उठिछि से गला ना बापा कहउछन कि नीट को चेइन दे मु जाउछि एडमिशन करिया भाई बहुत से मुंड किछि काम करले निहाती एते दूर को जने चली जीव बहुत कष्ट हो तापर सीटा बसे जे कहि दे कि गला इटा सखाल 7टा वाला कथा तापर गोटा खेळ को मते मेसेज देला कि ना नुवा मोबाइल ता आनी मु तो सेतोर रही सीटा मम्मी मोबाइल धरथुला ना मु आज ये जो हॉस्टल पड़े ना तो कथा ही पारबी सेतोर मोबाइल मिलियो न मिलियो तापर नुवा मोबाइल ना आनी मेसेज देला से जोला गला मोर भाई गोटे इच्छा थिला गोटे डाक्टर बाबा हमें कथा लाळे स्वप्न देखिदेलु निहाती समस्त नंबर कैरियर ऊपर फोकस था आगे हमें भाई स्वप्न देखिदेलु मु भाई माने नीट कोचिंग न आकाश गली मु आकाश गला पर से डांसर ना गोटे क्रैश कोर्स था कि परीक्षा रे 3 मास हां 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 सुनि क्रैश कोर्स से जॉइन करथिला अच्छा भाई दी जणा को नीट पढिलो किंतु सी अलगा तमे अलगा नहीं गोटे जगह लिंक रोड ऊपर बस 7 किलोमीटर डिस्टेंस एई हम कटक लिंक रोड आगे कटक लिंक रोड तमे हमरी पाखरे एरिया रे घाटी दी पळे अच्छा तापर एबे हला से तमे आकाश तापर क्रैश कोर्स सइला पर 100% नीट हलानी तापर आकाश रासी जॉइन कला आकाश राम गोटे वर्ष संगर रही अच्छा ए वर्ष तार भी नीट हलानी मोर भी नीट हलानी तापर ताको घरे कहले कि ना हमर फिजिक्स वाला तो भाई सुनिथिबे हां हां फिजिक्स वाला रे तुमरा ऑनलाइन में पढो से घरे रहले ऑनलाइन में पढला 2 वर्ष पढिला मु भाई फिजिक्स वाला रे भुवनेश्वर रे कोचिंग नथली अच्छा एबे पढिलु पढना पर भाई 2 वर्ष आकाश रास्तिला से वर्ष हमर मार्क सेमी गवर्नमेंट हाईटेक जो मेडिकल कॉलेज हां हां अच्छा तापर से कहले कि ना
କାହିଁ ବେକାର ପଇସା ସାଇଡରେ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ନଉଥିଲା 25-30 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁ 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢ ଆମେ ମାନେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ କଣ ହେଲା? ଏଇଟା ତ କଲେଜର କଥା ଗଲା। ଆମେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। ହଁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ମୁଁ ଭାଇ ନିଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେ ବି ନିଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ହଁ ତାର ମୋର ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଟିକେ 10-15 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ବି କହୁଥିଲି ନିହାତି ଯଦି ମୋ ବାପ ଇଚ୍ଛା ଯଦି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଆଡମିସନ କରିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ପଢି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ସେ ମତେ କହି ଆସିଛି, ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କେମିତି କଣ କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ହେଲେ କରେଇବି। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ସେଟା ଭାବିନି କି ନା ମୁଁ ପଛରେ ନ ପଢିଲି ନାହିଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆগে ହେଇଯାଉ, ମୋର କିଛି ନହେଲେ ଯୋଉଆଟେ ଯାହାହେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। ତ ତମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତ ମୁଁ ଦେଖ କିଛି ନହେଲେ ଆମ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ ତ ସେଟେଲ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଉ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରିକି ତମେ ଝିଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲ କି ସିଏ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଝିଅକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପୁରେଇ ଦେବି, ଏକୁ ଯୋଉଆଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଭାଇ ଯାହାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କରିକି ପଳେଇଯିବି, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ପଚାରିନି କି ଆଶୁତୋଷ କିଏ, ସେ ପିଲାର ନାଁ ନା ଆଶୁତୋଷ। ବୁଝିଲି। କହିଲା ନା ସିଏ ହେଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଆଶୁତୋଷ, ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଏତେ ଟାଇମ କଣ କଥା ହଉଥିଲୁ? ଏତେ ଟାଇମ କଣ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ? କହିଲା ଫିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନା ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତି, ନିହାତି ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ରିଲେସନ, ମୁଁ ଯଦି ତାପରେ ଡାଉଟ୍ କରିବି ଯଦି ଭାଇ ସେଟା ମୋ ଅପରାଧ ହବ। ମୁଁ ତାପରେ ସେତିକି ଭରସା ରଖିଥିଲି। ନିହାତି ନା ତା ଆଗରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ପରେ ଯୋଉ ଆସି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଭାଇ ଏଟାକୁ କିଏ ଡାଉଟ୍ ଭାବୁ କି ଯାହା ଭାବୁ, ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଭାଇ ରାଜା ଅଛି ନା, ମୁଁ ଏଇ ବେଳା ଖାଲି ଜାଣିବା ବୁଝିପାରିଲି କାଞ୍ଚ ଲାଗେ ମଡେଇକି ଯୋଉ ପଚାରନ୍ତି। ହଁ ମାନେ କଲଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି, ସେ କହିଲା ଭାଇ କାହାକୁ ଲଗଉଥିଲେ, ମୁଁ ନା ଯାଜପୁର ଲଗଉଥିଲି, ଏଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି, କହିଲା ନା ଏଟା ବରଗଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ଏଇଭଳିଆ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସାଲା ସେଟିଂଟା ସେପଟେ ହେଇଯାଇଛି ନୁହଁ? ଆଜ୍ଞା ଦୂରରେ ଥୋପ ପଡିଥିଲା ତ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଭାଇ ବରଗଡ଼ କଲ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି କହିଲା ନା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସାଙ୍ଗଟା। ଭାଇ ତମ ଜାଗାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାରି ମାନେ କଣ କହିଲ ମାଇଲା ଆଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋ ଜିନିଷଟା। ଇଏ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଇଏ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ, ଆଗକୁ ଶୁଣ ଯାହା ହଉଛି ପୁରା ସର୍ଟରେ କହିଦେଲ, ଭିଡିଓ ଲମ୍ବିଗଲାଣି। ଭାଇ ଶୁଣ ନା, କୁହ ମୁଁ ତ ଡ୍ରିମ୍ କରିବି। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମତେ କହିଲା କି ହିମାଂଶୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ର, ସେ ହେଲା ମୋ ପଛରେ ପଡିଛି। ଏଟା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନା ପର? ମୁଁ ତ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ବାସ୍ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ। ଆଉ 7 ତାରିଖ ସେ ଟୋକାକୁ ମେସେଜ ଦେଇଛି, ଇଏ ମତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ବି ପଠେଇଲା କି ଦେଖ ମେସେଜ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଇଛି ତମ କହୁଛୁ କଣ, ଯେ ମେସେଜ দিয়ে ବ୍ଲକ୍ କରିଦବୁ ସେମିତି କରିଦବୁ। ହଁ ଏବେ ମତେ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ବ୍ଲକ୍ ସେଇଠି କରିନଥିଲା ନା, ସେ ସେଠୁ କଥା ହେଲା। ମତେ କିନ୍ତୁ କହୁଥାଏ କି ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି, ହିମାଂଶୁ ଆସୁଛି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହଉନି, ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇନି ସେ ଜାଗାକୁ। ମତେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବୁଲେଇଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଖୋଲିକି ନମ୍ବରଟା ଚେକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ନମ୍ବର କେବେ ଚେକ୍ କରିନି। ତା ଉପରେ ତ ସେତିକି ମୋର ଭରସା ରଖିଥିଲା ନା। ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବେଳକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ନା ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଦବୁ ନା ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ ଦବୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମୋ ସହ କଥା ହବୁ, ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ କର। ସେଇଠୁ ଭାଇ ମତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। ତମକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ ମତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। ମୋର 8 ଦିନ ପରେ ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଇ କଣ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିଲି, ସେ ପିଲା କତିକି କଲ୍ କଲି, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ସାଙ୍ଗର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଆଉ କିଏ। ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖିବା ହିମାଂଶୁ କହୁଛୁ, କହିଲା ମାନେ ସୁଶ୍ରୀ କାହିଁ କଲ୍ କରୁଛୁ, କହିଲା ତୁ କିଏ, ମୁଁ ତୁ କାହିଁ କଲ୍ କରୁଛୁ କହୁନୁ, କହିଲା ମୁଁ ଏଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ମୋର ଖସିଗଲା, ତମର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ। ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଥରୁଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲି। ମାନେ କେବେଠାରୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି, ସେ କହିଲା ନା ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠୁ ପ୍ରପୋଜ କଲି, ସେ ହଁ ମାଇଲା, ଫୁଲ ପଠେଇନି, ରଖିଲା, ଚକୋଲେଟ ଦେନି, ସେଦିନ ଆମର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ସେଟା ମୁଁ ବା ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇଠୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି କି ନା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଇଏ ଅଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଟୋକାକୁ ସବୁ କିଛି କହିଲି। ୟା ପରେ ବି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଭରସା କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କଲି। ଶୁଣ ଜଷ୍ଟ ହିମାଂଶୁ କତିରୁ କଲ୍ କାଟିଛି ତ ମତେ ଝିଅ କଲ୍ କଲା, ତୁ କିଏ ମୋ ରିଲେସନସିପ ଖରାପ କରିବାକୁ। ମୁଁ ତୋ ରିଲେସନସିପ ମାନେ ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ତୋ ରିଲେସନସିପ, ତାହେଲେ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ। ମୋର ତୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତୁ ଦୟା କରିକି ତାକୁ ଯାହା ସବୁ କହିଛୁ, ଆମେ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କହ, ସବୁ ମିଛ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଠୁ ଭାଇ ଆଉ କଣ କରିବି, ମୁଁ ସେଠି ପୁଣି ସେ ଟୋକାକୁ କଲ୍ କଲି। କହିଲି ନା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ତାର ମୋର କିଛି ରିଲେସନ ନଥିଲା, ସେ ମତେ ଅନାଏନି, କଥା ହୁଏନି, ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏମିତି ବି ସବୁ ଚିଟିଂ ହୁଏ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁଥା।
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମତେ ସୁଶା ସେ ଝିଅ କଲ୍ କରି କହିଲା କି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, 2 ଦିନ ମତେ ସମୟ ଦେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ସେ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ନା, ପୁଣି ତମ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ରିଟର୍ନ ବୁଝିପାରିଲେନି ଭାଇ 6 ବର୍ଷ ଏତେ ଦିନର ଭଲ ପାଇବାଟା ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଭିତରୁ 2ଟା ଟଙ୍କାର କୋଉଟା ଗୋଡ ଦବ କୋଉ ଥର କରିବ ସେଇଟା ସେ ତ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଢା ଟଙ୍କାକୁ ବାଛିଲା ପୁଣି ଆଉ। ହଁ ତାପରେ ଭାଇ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ମାଉସୀ ଘର କୋଉଠି ନା ସମ୍ବଲପୁର। ମାନେ ମୁଁ ତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଜାଣିନି ତ ମାଉସୀ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲି। କହିଲା ନା ମୋ ବଡ ମାର ଭଉଣୀ ଘର, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବୁଝା 2 ଦିନ ପରେ ଏଠୁ ମେସେଜ ଦେଲା, 2 ଦିନ ଯାକ ଲୋକେସନ ତାର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଲୋକେସନ ରୁମ୍ ରୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଆଚ୍ଛା 2 ଦିନ ପରେ କହିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କହିଦେଇଛି, ଆଉ ତାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗ ଭଳିଆ ରହିବା। ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। 2 ଦିନ ପରେ ଫୋନ ଦେଖିନି କଲ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି କାହିଁ କଲ୍ କରୁଛୁ ନା ସିଏ କଲ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଣ୍ଡିଂ ଟା କେମିତି ହେଲା? ଏଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ମାତ୍ର 2-3 ଥର ଖାଲି ମୁଁ ଯେତେ 4 ଥର ହେଲା 4 ଥର ପାଖାପାଖି ଭାଇ। ଯେତେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି ସେତେ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି, ତମର କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଧରେ। ତମ ଭୁଲ କଣ ଜାଣିଛ ଭାଇ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଭରସା କଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ତମ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ତମେ ହିଁ ମୁହଁ ଦେଇଦେଲ ତାକୁ। କାହିଁ କହିଲ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବ ତାହେଲେ ସେ ବାହା ଗିଳିବାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ ନଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ତମ ଲାଇଫ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ସାର କଥା। ତାପରେ ମେ 10 ତାରିଖ ଆଡକୁ ମତେ ପୁଣି ମେସେଜ ଦେଲା, କହିଲା କି ନା ତାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବି ଭାଇ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି। ଏଇଟା ହେଲା ସକାଳର କଥା। ସିଏ ମତେ କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଫୋନ କଲା କି କହିଲା ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଶୋଇଛି, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକୁ ପୁଣି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଫୋନ ପେ କୁ ମେସେଜ ଦେଲି, ସବୁଥିରେ ବ୍ଲକ। ଫୋନ ପେ ରେ ମେସେଜ ଦେଲି, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଥାଏ ଟଙ୍କାରେ ପଠଉଥାଏ, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଥାଏ ଟଙ୍କାରେ ପଠଉଥାଏ। ଫୋନ ପେ ରେ ମେସେଜ ଦଉଥାଏ। ଭାଇ ତମ କଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଯେ, ମାନେ ଯୋଉ ୱେରେ କହୁଛ ହସ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ କହୁଛି ମେସେଜ ତ କରୁଥିଲ, ଟଙ୍କାଟେ କାଇଁ ପଠଉଥିଲ? ଭେରିଫିକେସନ କାଳେ ବ୍ଲକ ମାରଛି ନ ମାରଛି? ମାନେ ଫୋନ ପେ ରେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ ଅଫ୍ ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ତା ଜେନେରାଲ ମେସେଜ ଯିବ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଯାହା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମନେ ପକଉଛି ତତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି କଣ ପୁରା ମାନେ ସରିଲା କେମିତି, ମାନେ ଛିଣ୍ଡିଲ କେମିତି ତମେ 2 ଜଣ? ଛିଣ୍ଡିଲା ଏମିତି ଭାଇ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଛିଣ୍ଡି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାସ୍ ବ୍ଲକ ରେ କରିଛି। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲା, 15 ଦିନ ତା ପାଖରେ ରହିଲା। ଭାଇ ତମେ ହୋଲ୍ଡ ରେ ଅଛ? ଭାଇ ଏତେ ହେଲା ପରେ ମୋର ଭାଇଟା, ଭାଇ ଏତେ ହେଲା ପରେ କଣ ବୁଝିଯାଅ ମୋ ଭାଇଟା, ପ୍ଲିଜ ବୁଝିଯାଅ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଫାଇନାଲ କର। ତମେ ଯାହା ଯାହା କହିଛ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ କହିଲ ସତଟି? ଯାହା ଯାହା କହିଛ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ସବୁ ସତଟି? ଭାଇ କାହିଁ ଏମିତି ପଡିକି ରହିଛ କହିଲ? ଛାଡ ଭାଇ ତମ ଟେନସନ ନିଅ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଇଦେଲି ତମକୁ କି ଭାଇ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ କହୁଛି, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମତେ କହିଲା କି ଯଦି କିଏ ପଚାରେ କାହିଁକି ବ୍ରେକଅପ୍ ତମର ହେଲା 6 ବର୍ଷର ରିଲେସନ, ଭାଇ ମୋର ଘର ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କଥା। ସେ କହିଲା କି ଯିଏ ପଚାରିବ ତୁ କହିବୁ କି ତୁ ଚିଟ୍ କରୁଛୁ, ତୁ କୋଉ ଝିଅ ସହ ରହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଛାଡିଲି। ଭଲ ମତେ ସେଇଆ କରୁଛି ଭାଇ। ତା ଲାଇଫରେ ମୋ ବାଟରେ ନିଜେ କଥା, ତମ ବାଟରେ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ଖୋଜ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭିଡିଓରେ କହିଲା ଭଳିଆ କହିବି, ଏଥର ବି ଦିଅ ହସ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇଲି କି ଦେଖ ତୁ ଯୋଉଟା ଆଜି କରୁଛୁ କାଲି ସେଇଟା ପାଇବୁ। ମତେ ଭାଇ ବହୁତ ଖରାପ କରିକି ସୁଧିଲା। ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି, ତୁ କିଏ ମାରିବାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ଆଉ। ହଁ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝି ହିଁ କରେନି କେବେ। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 100 ଥର ତା ପାଖକୁ କିଛି ଶୁଣିନି। ବୁଝିଲେ ଭାଇ, ବୁଝିଲେ। ମତେ କେତେ କଣ ସୁଧି ଦେଇଯାଇଛି। ତମେ ଛାଡିଛ ତାକୁ, ସ୍ମାର୍ଟ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଛାଡ, କିଛି ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ରଖୁଛି, ଆମେ ପରେ ବି କଥା ହେବା ଏ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କାଟିକି ଦେଖେଇଛି କିଛିଟା ସାରାଂଶ ଜିନିଷ, ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆକାଶ ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ କୋଉ ଜାଗାରେ କଟା ହବ? ବାସ୍ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଟା ବି ମୋର ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନୁହଁ, ସେ ଭାଇ ମୋର। ଆଉ ଏମିତି କୋଉ କାମ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉଥିରେ କି ମନା କରିଦେଇଛି କି ନା ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷ ହବନି, ଶଳା ଏଆଇରୁ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ହେଲା। ଟୋକା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଭିଲ୍ ହବ। ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିକେ ପିକଅପ୍ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ସେ ପିକଅପ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମାଣ୍ଡୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲିଦେବି ଯେଉଁଥିରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ତମ ଜୀବନସାଥୀ ତମେ ପାଇବ। କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ହିଁ ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେଇବି, ମାଣ୍ଡୁ ଧରି ଘରକୁ ଯିବ ହେଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ତମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖ, କମେଣ୍ଟ। ଆଉ ହଁ ଜମା ଭାବିବନି ଭାଇ ସ୍କିମ୍ ପକଉଛି, ଯୋଉଟା କହିଛି ସେଟା କରିବି। ରହୁଛି।